ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यप्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायणशङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदा वेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छंकर भगवत पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादानां कर्तृकत्वेन प्रसिद्धायां माण्डूक्य रहस्य विवृतिः नाम संस्कृत भाषायाः कृतौ तुरीये अलात शांति प्रकरणे अद्य भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्य कृत भाष्यांत मंगल श्लोकाः ज्ञातं वा? भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्य कृत भाष्यांत मंगल श्लोकाः इदानीं विचार्यन्ते। अलात शांति प्रकरणे सः भागः समाप्तः। अलात शांति प्रकरणं समाप्तं, भाष्यमपि समाप्तम्। अद्य भाष्यकार श्रीमच्छंकराचार्य कृत भाष्यांत मंगल श्लोकाः इदानीं विचार्यन्ते। अत्र
अत्र त्रयः मङ्गलश्लोकाः सन्ति। यथामति विचारयामः। अग्रे तावत् श्री श्री स्वामिचरणानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तान् मङ्गलश्लोकान् तद्विवृतिश्च यथा स्वामिपादानुग्रहम् इदानीं विचारयामः। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। ॐ कषायरहितं काषायवासं स्वरूपनिष्ठं परिपूर्णबोधं वन्दे निशं सच्चिदानन्दरूपं सरस्वतीम् इन्द्रसमानतेजम्। अथ श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती स्वामिपादैर्विरचितायां माण्डूक्य रहस्य विवृतौ चतुर्थम् अलातशान्ति प्रकरणम्। तत्र भाष्यकारकृत मंगलश्लोकाः। इदानीं तत्र प्रथमः श्लोकः विचार्यते। प्रथमः श्लोकः मंगल मंगलश्लोकेषु प्रथमः श्लोकः इदानीं विचार्यते। विचारयामः। ॐ ॐ अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ओम अजमपि जनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति च गतिमत्तां प्रापदेकं ह्यनेकं विविध विषय धर्मग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। प्रणत भय विहंतृ ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। ಇದಕ್ಕೆ ಪದವಿಭಾಗ ಕ್ರಮ ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅಜಂ ಅಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪತ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಅಗತಿ ಚ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪತ್ ಏಕಂ ಹಿ ಅನೇಕಂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ. ಇದು ಒಂದೇ ಪದ. ಇದು ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮ ಯತ್ ತತ್ ನತಃ ಅಸ್ಮಿ. ಯತ್ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ ನತೋಸ್ಮಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತ್ರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು 3 ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಹಿಂದೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅಜಂ ಸಾಮ್ಯಂ ವಿಶಾರದಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಪದಮನಾನಾತ್ವಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮೋ ಯಥಾ ಬಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಪದಕ್ಕೆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರು ತಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಂದೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ
ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಯಥಾಬಲಂ ನಮಸ್ಕುರ್ಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಿಕೆಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಾವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತತ್ವಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ದುರ್ದರ್ಶಮತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೋ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ತಾವು ಸ್ವತಃ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ. ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತರು ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ, ಅದು ಅಜ ಯಾವುದು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪತ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಅದು ಏನಾಯಿತು? ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಆಯಿತು, ಹುಟ್ಟಿತು. ನಿಜವಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್. ಏನು ಆ ತತ್ವ ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದು ಸ್ವತಃ ಅಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಒಂದು ಜತ್ವವನ್ನು ಏನು ಹುಟ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಆ ತತ್ವ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಗತಿ ಚ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪತ್ತು. ಅಗತಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ, ಅದು ಆಕಾಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗತಿ, ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪತ್, ಏನು ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆ ಒಂದು ಗತಿತ್ವವನ್ನು ಅದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹೇಗೆ? ಯಾವುದರಿಂದ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ. ಮತ್ತು ಏಕಂ ಅನೇಕಂ, ಅದು ಅನೇಕತ್ವಂ ಪ್ರಾಪತ್. ಒಂದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತತ್ವ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನೇಕವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅನೇಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವರೂಪ, ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲವಾಗಿ ತೋರ್ಬಿಡ್ತು. ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇಕ್ಷಣಾನಾಂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಧರ್ಮರುಗಳು, ಯಾರು ಜೀವರುಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೇನು ಮುಗ್ಧೇಕ್ಷಣಾನಾಂ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮುಗ್ಧೇಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಅವರು ಈ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಮುಗ್ಧೇಕ್ಷಣ ಅವಿದ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಈಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವಾಗ ಅವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯ ಬಂತೋ ಸಂಸಾರಿತ್ವ ಬಂತು, ನಾನಾತ್ವ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಭಯ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಭಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ? ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಣತ, ಆಗ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಹಿಂದೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಈ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರೇ ರಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೃತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಅಥ ಯದ್ಭಾಷ್ಯ ಸ್ಥಿತಾಲೋಕದಿಷ್ಟಾಂ ಸರಣಿಂ ಅನುಸರತಾ ಏವ ಮಯಾ ಯದುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಉಭಯ ಬಲಾವಲಂಬಿನ ಅಸ್ಯಾಂ ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತೌ ಲೇಖನೀಂ ಕಿಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿತ ತದೀಯಂ ಭಾಷ್ಯಾಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಯಮಪಿ ಪರದೇವತಾನುಸ್ಮರಣ ಕಾರಿಕಾಕೃತನುಸ್ಮರಣ ಸ್ವಗುರು ಅನುಸ್ಮರಣ ಪೂರ್ವಕಂ ಉಪನಿಬದ್ಧಂ ಅತ್ರ ಸಕಾರ್ತಜ್ಞಂ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸಂಗ್ರಹೀತುಂ ಈಹೇ.
ಸಂಗ್ರಹೀತು ಅಂತಿದೆ, ಸಂಗ್ರಹೀತು ಮೀಹೆ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂತ. ಏನು ನೋಡಿ, ಅಥ ಯದ್ಭಾಷ್ಯ ಸ್ಫೀತಾಲೋಕದಿಷ್ಟಾಂ ಸರಣಿಂ. ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇನು, ಉಜ್ವಲವಾದ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು. ಸ್ಫೀತಾಲೋಕ, ಸ್ಫೀತ ಅಂದರೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಲೋಕ, ಆ ಬೆಳಕು. ಅದನ್ನು ದಿಷ್ಟ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉಪದಿಷ್ಟಾಂ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಮಯ ನನ್ನಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಕರ್ತರಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಯದುಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಿ ಉಭಯ ಬಲ. ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಕ್ತಿನೇನು, ಆ ಭಾಷ್ಯ ವಚನ, ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಯುಕ್ತಿ, ಇವೆರಡರ ಬಲವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಲ ಏನು, ಆಚಾರ್ಯರು ಬೆಳೆಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಚನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಚನ, ಭಾಷ್ಯ ವಚನ, ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿ ಎರಡರ ಬಲದಿಂದ ನಾನು ಕಿಂಚಿತ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ಈ ಒಂದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ರಹಸ್ಯ ವಿವೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಆಯಿತು, ನಾನು ಲೇಖನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ನಾನು ಬರದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಲೇಖನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ತದೀಯಂ, ಯಾರು ಆ ಭಗವಾನ್ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಅವರೇ ಭಾಷ್ಯಾಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತ್ರಯಮಪಿ, ಅವರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನಂತರ 3 ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದರು. ಅದು ಯಾವುದದು, ಭಾಷ್ಯಾಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ. ಹೌದಾನೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಇದು ಭಾಷ್ಯಾಂತ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ಪರದೇವತಾನುಸ್ಮರಣ. ಪರದೇವತಾ ಅಂದ್ರೇನು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಇವಾಗ ಅಜಮಪಿ ಜನ ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರದೇವತಾನುಸ್ಮರಣ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಯಾವುದು, ಕಾರಿಕಾಕೃದನುಸ್ಮರಣ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ತದೀಯಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಭಾಷ್ಯಕಾರಿಯಂ ಅಂತರ್ಥ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪರದೇವತಾನುಸ್ಮರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನು. 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶಂಕರರು ಕಾರಿಕಾಕೃತ ಅನುಸ್ಮರಣ, ಕಾರಿಕಾಕೃತ ತಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳಾದ ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರನ್ನು ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಗುರು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗುರು ಅನುಸ್ಮರಣ, ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ 3 ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ, ಒಂದು ಅವರ ಪರಮ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಕಾರಿಕಾಕಾರರು ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಯಾರು, ಗೋವಿಂದ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರನ್ನು ಕುರಿತು 3 ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕ. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಒಂದು ಕವಿತ್ವ ಶ್ಲೋಕ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನು ಯಾರು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರ ಹೃದಯನೇ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೇ ತರಹ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಛಂದಸ್ಸು, ಆ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅದ್ಭುತ, ಪರಮಾದ್ಭುತ ಅಂತಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆ 3 ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಹತ್ರ ಸಕಾರ್ತಜ್ಞ ಪ್ರಕಾಶಂ ಸಂಹಿತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾಮತಿ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಅಗತಿ ಚ ಗತಿ ಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಶನೇಕಂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಶ್ಲೋಕ.
ಇದು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು. ಮಾಲಿನಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನಾಳೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಜಮ ಮಾಲಿನಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಈಗ ವಿವೃತ್ತಿ ಭಾಗ ನೋಡೋಣ. ತತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕಸ್ಯ ಅಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಭಾಷ್ಯಕಾರರಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯತ್ತತ್ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಅಜಮಪಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯೋಗಾತ್ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪತ್. ಇದು ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅದೇನು, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಂಡೂಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಂತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಬಹಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನೋ ಭಯತ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘಂ ನ ಪ್ರಜ್ಞಂ ನಾ ಪ್ರಜ್ಞಂ ಅದೃಷ್ಟಮವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೇಳೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಈ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ವಯಂ ಅಜಮಪಿ, ಅದು ಸ್ವಯಂ ಅಜ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ಯಂತರಹಿತ. ಇಂತಹ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಜಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅದೇನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯೋಗ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತ, ಯಾವ ಒಂದೊಂದು ಪದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ವಾದ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬರೀ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು? ಸ್ವಾಯತ್ತ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ? ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯವೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ, ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾದ ಇದು ಅಂದ್ರೇನು? ಬ್ರಹ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಾವಿದ್ಯಾವಾದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇವಾಗ ಬೇಡ. ಸ್ವಾಯತ್ತ ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪತ್, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಡೆದುಕೊಡ್ತು, ಜನಿತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಏನು ಹುಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಚರಾಚರ ಜಗದ್ರೂಪೇಣ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೂಪದಿಂದ ತಾನು ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗ, ಅದಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಏನು, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತು, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕ, ಏನು ಸಾಧನಗಳೇನು ಅಂದರೆ ವಿನೈವ ಕಾರಕೋಪ ಸಂಹಾರಂ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ದೇವರ್ಷ್ಯಾದಿವತ್. ಯಾವ ಕಾರಕೋಪ ಸಂಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಉಪಸಂಹಾರ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಕಾರಕ ಅಂದರೆ ಸಾಧನಗಳು. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕುರ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಸಾಧನ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾರಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರೇಣ. ಅಭಿಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರೇಣ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೇವಲ ಯೋಚನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತು. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ತೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತು? ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು. ಯಾರಂತೆ? ದೇವರ್ಷ್ಯಾದಿವತ್, ದೇವಾದಿವತ್ ಋಷ್ಯಾದಿವತ್. ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಋಷಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಂತೆ. ಮತ್ತು ಸಾಧಕಾನಾಂಚ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಶಾತ್ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ ಮಾಯಾಜನಿಯೋಗಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್. ಮತ್ತು ಈವರು ಸಾಧಕರು ಯಾರು? ಈ ಒಂದು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಾರ್ಥಂ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವೇಚ್ಛಾವಶಾತ್, ಕೇವಲ ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಏನು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತತ್ತದ್ರೂಪೇಣ, ಅಂದರೆ ಆಯಾಯ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಮಾಯಾಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪ್ತವತ್, ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದರೆ ಇದೆ, ಆಯಾಯ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಯಾಜನಿ, ಮಾಯಾರೂಪವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕೇಂದ್ರರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಗೌಡಪಾದರು, ನಾವು ಮಾಯಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಮಾಯಾವಿ ಬಂದ ಏನೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ, ಕಾಣ್ತು, ಆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದು, ಒಪ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ ತೇಭ್ಯೋ ಪ್ರಾದುರ್ಬಭುವ, ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು, ಆ ಯಕ್ಷ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾಂದಲ್ಲ, ತೇಭ್ಯೋ ಪ್ರಾದುರ್ಬಭುವ ತನ್ನಿವೇಜಾನಂತ ಕಿಮಿದಂ ಯಕ್ಷಮಿತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಜಾಯಮಾನೋ, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಬಹುವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನವನು, ವಿಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ತೇಭ್ಯೋ ಪ್ರಾದುರ್ಬಭುವ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆದರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅವರಿಗೆ ಅಜ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ರೂಪದಿಂದ, ಯಕ್ಷರೂಪದಿಂದ. ಇತಿ ಶ್ರುತೆ ಸ್ವಯಂ ಅಗತಿ ಕೂಟಸ್ಥಂ ಅಚಲಂಚ ಸ್ಥಿತಮೇವ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಗಂತವ್ಯ ಗತಿ ವಿಭಾಗವತ್ತಾಂ ದೇವಯಾನ ಪಿತೃಯಾನ ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ ಗತಿ ತ್ರಯ ವಿಭೇದವತ್ತಾಂ ಚ ಪ್ರಾಪತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೂಟಸ್ಥ ಅಚಲ ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗತಿಮತ್ತಾಂ ಅಂದರೆ ಗತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು. ಏನು ಗತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಂತೃ, ಹೋಗುವವನು, ಗಂತವ್ಯ, ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾಗ, ಗತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಡೆ. ಹೀಗೆ ತ್ರಿಪುಟಿಯ ವಿಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳ್ಳಂತಹ ಯಾವುದದು ಆ ಗತಿಗಳು, ದೇವಯಾನ, ಪಿತೃಯಾನ, ಕ್ಷುದ್ರ ಜಂತುತ್ವ, ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ, ಹೋಗಬೇಕು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂತಹ ಗತಿತ್ರಯ ವಿಭೇದವತ್ತಾಂ, ಗತಿತ್ರಯ ಮೂರು ಗತಿಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳವನಂತೆ, ಪ್ರಾಪತ್ತು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಏನು ವಿನೈವ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತಂ, ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಶರೀರನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಪ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಉಪಾಸಕಾದಿವತ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಉಪಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧನ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹೀಗಂದರೆ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮತ್ತು ಅನೇಜದೇಕಂ ಮನಸೋ ಜವೀಯೋ ತದ್ಭಾವತೋ ಜ್ಞಾನತ್ಯೇತಿ ತಿಷ್ಠತ್, ಇದು ಈಶಾವಾಸ್ಯರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನೇಜದೇಕಂ ಮನಸೋ ಜವೀಯೋ ನೈನದ್ದೇವ ಆಪ್ನುವನ್ ಪೂರ್ವಮರ್ಷತ್ ತದ್ಧಾವತೋ ಜ್ಞಾನತ್ಯೇತಿ ತಿಷ್ಠತ್ ತಸ್ಮಿನ್ನಪೋ ಮಾತರಿಶ್ವ ದಧಾತಿ. ಹೌದಾನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಇವನು, ಗಾಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು. ಹೀಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗ, ಮನಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ವೇಗ ಇವನು. ನೋಡಿದ್ರೇನು ಇವನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಕೂಟಸ್ಥನಿತ್ಯ. ಮತ್ತು ಅಪಾಣಿಪಾದೋ ಜವನೋ ಗೃಹೀತ, ಇದು ಒಂದು ಶ್ವೇತ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಪಶ್ಯತ್ಯಚಕ್ಷು ಸಶೃಣೋತ್ಯ ಕರ್ಣ ಸವೇತ್ತಿ ವೇದ್ಯಂ ನ ಚ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ವೇತ್ತ ತಮಾಹುರಗ್ರ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ. ಎಂಥೆಂಥ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಂತ್ರಗಳು, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಮಂತ್ರ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ತಥಾ ಸ್ವಯಂ ಏಕಂ ಅದ್ವಿತೀಯಮೇವ ಸತ್ ಅನೇಕತ್ವಂ ಜೀವ ಜಗದೀಶ್ವರ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಾಪತ್. ಹೀಗೆ ತಾನು ಸ್ವತಃ ಏಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಹೇಗೆ? ಅದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡನೆಯದಿಲ್ಲದ ಒಂದು, ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸತ್, ಏಕಮೇವ ಸತ್ ಅನೇಕತ್ವಂ, ಅದು ಅನೇಕತ್ವವನ್ನು, ಹೇಗೆ? ಜೀವ, ಜಗತ್ತು, ಈಶ್ವರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಇವರು ತೋರಿಕೊಂಡನು. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ, ವಿನೈವ ಸ್ವರೂಪೋಪಮರ್ದ ಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸ್ವರೂಪ ಉಪಮರ್ದಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿತ್ವಾತ್. ಹೀಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಉಪಮರ್ದ,
ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಧಕ್ಕೆಯೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ಕೂಟಸ್ಥರಿತ್ಯ ಅಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಉಪಮರ್ದ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಕ್ತಿಯ ಯೋಗದಿಂದ, ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಏನು? ಮಾಯಾವ್ಯಾಧಿವತ್, ಮಾಯಾವಿ ಅಂತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ವೇತ ಅಸ್ಮಾನ್ ಮಾಯಿ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತ್. ಈ ಮಾಯಿ ಹೇಗೆ? ಮಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಾಯನ್ನು ಉಳ್ಳವನು ಹೇಗೆ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತ್, ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದ ಅಂಥೇಳಿ. ಯದೇತದು ಉಪವರ್ಣಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಜನಿಗತ್ಯಾದಿ ತದೇತತ್ ನ ಪರಮಾರ್ಥದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕಿಂತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇಕ್ಷಣಾನಾಂ ಸಂವೃತ್ಯ ಏವ. ಅಷ್ಟೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಜನಿ, ಹುಟ್ಟು, ಗತಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಲನೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತದೇತತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನ ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯ, ಇದು ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕಿಂತು ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೆ, ಅಂದರೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಈ ಜೀವಗಳು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂವೃತ್ತಿ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಾಕುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿನ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿನ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಬೋಧೋಪಾಯತ್ವೇನಯ ತು ಶ್ರುತ್ಯಾಪಿ ತತ್ರ ತತ್ರ ಏವಂ ಮಾಯಾ ಜನ್ಮ ಗತ್ಯಾದಿ ಅನೂದಿತಮಿತಿ ಬೋಧ್ಯಂ. ಇದು ಪರಾಗ್ ದೃಷ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಪರಾಗ್ ಹೊರಗೆ, ಬಹಿರ್ಮುಖವಾಗ ಬಹಿರ್ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಯತ್ವೇನ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ತತ್ರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಯಾ ಜನ್ಮ, ಮಾಯಾ ಗತಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇತಿ ಅನೂದಿತ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ಮಂದ ಮಧ್ಯಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತದೇತದಾಹ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಇದು, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಅನ್ನೋ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯದ್ಯಪಿ ಏವಂ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಜಾತ್ಯಾದಿಮದಿವ ಮೂಢದೃಷ್ಟೀನಾಂ ಪ್ರತಿಭಾತಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕ್ರಿಯಾ ಜಾತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತೆ ಮೂಢದೃಷ್ಟಿನ ಅಂದರೆ ಅವಿದ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯ ರೂಪೇಣ ಅವತೀರ್ಣಾಯ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಃ ಪೃಥ್ವೀಭೂತಃ ಕಾರ್ಯಕರಣ ಸಂಘಾತ ರೂಪೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಹಮ್ಮತಿಂ ವಿಧೂಯ ತದೇವ ಶರಣಂಗತ ಮುಮುಕ್ಷವಃ ತೇಷಾಂ ಭಯಕಾರಣಂ ಯದನ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಭಾಸಲಕ್ಷಣಂ ತದ್ವಿಹತ್ಯ ಸರ್ವಥಾ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ತದಾತ್ಮತ್ವೇನೈವ ತದ್ಬುದ್ಧೌ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವಭಾವವತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಉದ್ದಗಳು ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಮೂಢದೃಷ್ಟಿಗಳವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪೃಥ್ವೀಭೂತರಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು ಏನು ಉಪದೇಶ ಪಡೀತಾರೆ? ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪವಾದ ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯ ರೂಪವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಹಮ್ಮತಿಂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹಮ್ಮತಿಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಈ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರಷ್ಟೆ. ಮಿಥ್ಯಾರೂಪವಾದ ಅಹಮ್ಮತಿಂ, ಆ ನಾನು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿಧೂಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ತದೇವ ಶರಣಂಗತ ಮುಮುಕ್ಷವ, ಅದರಲ್ಲೇ ಶರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ತೇಷಾಂ
ಭಯ ಕಾರಣಂ ಯದನ್ಯತ್ವೇನ ಅವರಿಗೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದದು ಅನ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಪಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ದ್ವೈತ. ದ್ವೈತ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ, ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತದ್ವಿಹತ್ಯ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸರ್ವಥಾ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ. ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರತ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಅದನ್ನು ಬಾಧ ಮಾಡಿ ತದಾತ್ಮತ್ವೇನೈವ ತದ್ಬುದ್ಧೌ ಆವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವಭಾವತಿ ಇತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತದಾತ್ಮತ್ವೇನೇನು ಆ ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ತದ್ ಬುದ್ಧವು ಆವಿರ್ಭಾವ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಏನು ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಚಾರ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸ್ವಭಾವವತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ, ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅಥಸೋ ಅಭಯಂಗತೋ ಭವತಿ, ಇದು ತೈತ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅಭಯಂಗತೋ ಭವತಿ. ಯದಾ ಹೇವಿಷಯ ತಸ್ಮಿನ್ನುದರ ಮಂತರಂ ಕುರುತೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಭೇದ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು, ಈ ಥರ ಇದ್ದವನು ಅವನಿಗೆ ಅಭಯಂಗತೋ ಅಭಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾಧಿ ತೇ ಅಜಂ ಅಜರಂ ಅಭಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವೇನ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ, ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರು ಅಜಂ ಅಜರಂ ಅಭಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವೇನ ಅವಗಚ್ಚತಿ. ಅಜವೂ ಅಜರವೂ ಅಭಯವೂ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮತ್ವೇನ ಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನು, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಯಾವ ಭಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ, ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಅಭಯಂ ವೈಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ತೋಸಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಮಂತ್ರ. ಅಭಯಂ ವೈ ಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ತೋಸಿ, ಅಭಯಂ ವೈ ಅಂದರೆ ಏವ ಅಂತ, ಅಭಯಮೇವ ಹೇ ಜನಕ ಪ್ರಾಪ್ತೋಸಿ, ನೀನು ಅಭಯವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯೇ ಎಂದೆ. ಸವಾ ಏಷ ಮಹಾನ, ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಂತ್ರ. ಸವಾ ಏಷ ಮಹಾನಜ ಆತ್ಮ ಅಜರೋ ಅಮರೋ ಅಮೃತೋ ಅಭಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಯಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಭಯಂ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅಜ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಿ ವೃದ್ಧವು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಅಜರ ಅಮರ ಅಮೃತ ಅಭಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯೇ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಭವತಿ, ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಏವಂ ವೇದ, ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯ. ತೇಷಾಮೇವ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಮ ಅಜ್ಞಾನಂತಮ ನಾಶಯಾಮ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ, ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಇದೆ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ, ಪ್ರಣತ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ಉಪಯಾಂತಿತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತೇಷಾಮೇವ ಅನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮ್ಯಂತ ಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಅವನು ನಾನು ಜ್ಞಾನದೀಪದಿಂದ ಅವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನ ತೋಸ್ಮಿ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ತದೇವಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯ ಅಪಹತ ಬುದ್ಧೀನ ಅಜ್ಞಾತಂ ಸಜ್ಜನ್ಮಾರಿ ಧರ್ಮವದಿವ ಪರಿದೃಶ್ಯಮಾನಂ ಭಯ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಷಯಾಪಹತ ಬುದ್ಧಿನ, ಇದು ವಿಷಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಷಯದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ. ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾತಂ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಧರ್ಮವದಿ, ಅದು
ಏನು ಜನ್ಮ ಸಜ್ಜನ್ಮ ಅಂದರೆ ಜನ್ಮ ಇರುವುದು, ಅಜ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸಜ್ಜ ಇದ್ದೇ ಇರೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ನಾಮ ಅಜ್ಞಾತಂ ಸತ್, ಅಜ್ಞಾತಂ ಸತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ಧರ್ಮವದಿವ, ಸಜ್ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಅಜ್ಞಾತಂ ಸತ್ ಜನ್ಮಾದಿ ವದಿವ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸತ್ ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿನ ಅಜ್ಞಾತ ಅಂತ, ವಿಷಯದಿಂದ ವಿಷಯಾಸಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ವಿಷಯಾಸಕ್ತ ಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಜ್ಞಾತ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ. ಹಾಗಿದ್ದ ವಿಷಯ ಸತ್ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ದು ಜನ್ಮಾದಿ ಧರ್ಮವದೀವ, ಅಂದರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಧರ್ಮ ಉಂಟು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಯ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ, ಯಾವಾಗ ದ್ವೈತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಯ ಕಾರಣ ದ್ವೈತ. ಯಚ್ಚ ತದೇಕ ಶರಣಾನಾಂ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತಂ ಸದ್ ಅಜಾತ ಸಜಾತ್ ಅಜಾತಂ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ, ಜ್ಞಾತಂ ಸತ್ ಅಜತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟನೇನ ಅಭಯ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ. ಇಂತಹ ಭ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತದೇಕ ಶರಣಾನಾಂ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣತ ಭಯ, ಪ್ರಣತ ತದೇಕ ಶರಣ, ಅದನ್ನೇ ಶರಣ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತ್ಮತ್ವೇನ ಜ್ಞಾತಂ, ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ, ಜ್ಞಾತಂ ಸತ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರಾಗಿ, ಸತ್ ಅಜತ್ವಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರಕಟನೇನ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಅಜಸ್ವರೂಪ ಅಭಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಯ ಕಾರಣಂ ಭವತಿ. ಈ ಒಂದು ತಿಳುವ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ತದೀದೃಶಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನತೋಸ್ಮಿ, ನಾನು ನತೋಸ್ಮಿ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆ, ನತೋ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ, ನತಃ ಅಸ್ಮಿ ತದೈಕ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕಂ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಏಕತ್ವಾನುಸಂಧಾನದಿಂದ, ಅಂದ್ರೇನು, ಉಪಾಸನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಐಕಾತ್ಮ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕಥಂಚಿತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಚರತಾಂ ಆಪಾದ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಐಕ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕಾದವನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಥಂಚಿತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಚರತಾಂ ಆಪಾದ್ಯ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು, ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಇದು ನಮ್ಮಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ನಿಜವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಯಾರು, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ಯಾವಾಗ ಅಭೇದ ತತ್ವ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಅವರೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರು? ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪರೇ. ಅವರು ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು? ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದರೆ ಶಂಕರ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಪಾದ ಹಾಗೆ ಕಥಂಚಿತ್ ವ್ಯವಹಾರ ಗೋಚರತಾ ಮಾಪಾದ್ಯ, ಅಷ್ಟೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಯಾರು? ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಸೊಗಸಾದ ಶ್ಲೋಕ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋಣ. 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಗೀತು. ಓಂ ಅಜಮಪಿ ಜನಿಯೋಗಂ ಪ್ರಾಪದೈಶ್ವರ್ಯ ಯೋಗಾತ್ ಅಗತಿ ಚ ಗತಿ ಮತ್ತಾಂ ಪ್ರಾಪದೇಕಂ ಹ್ಯನೇಕಂ ವಿವಿಧ ವಿಷಯ ಧರ್ಮ ಗ್ರಾಹಿ ಮುಗ್ಧೇ ಕ್ಷಣಾನಾಂ ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ, ಪ್ರಣತ ಭಯ ವಿಹಂತೃ ಬ್ರಹ್ಮಯತ್ತನ್ನತೋಸ್ಮಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಅಭಿವಾದನೆ ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನು? ತಮ್ಮ ಪರಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಾನ್ ಗೌಡಪಾದ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.